15th chapter is called Gunatraya Vibhaga Yoga. Sorry, Purushottama Prapti Sir, Yoga. Purushottama Prapti Yoga. Yeah. We just finished Gunatraya Vibhaga Yoga, so I was in that mode. Purushottama Prapti Yoga, or Yoga of Supreme Divine Personality. This is very important chapter in the 18 chapters of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita lo 2 chapters చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు. 12th chapter, 15th chapter. Okay. Purushottama Prapti Yoga. This chapter is little కంటెంప్లేటివ్. కంటెంప్లేటివ్ అంటే కొన్ని మనము విని నేర్చుకుంటాము. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది. కొన్ని చదివి నేర్చుకుంటారు. మీ అంతట మీరు ఓన్‌గా చదివి నేర్చుకుంటారు కొన్ని. కొన్ని ఆలోచిస్తూ అంటే మెడిటేషన్‌లో నేర్చుకుంటారు. You read something, then you close your book and then you try to think about the shloka. Then you will learn something out of that. Contemplative. Okay. So this chapter is like that. Contemplative. I give you some information, you read on your own, then you start thinking about it, then you will learn this chapter. That is called contemplation, okay? Thinking. Purushottama Prapti Yoga. And some you learn by practicing. మనం చెప్తున్నాం భగవద్గీతలో ఇవన్నీ సత్వగుణంలో ఉండాలి, సత్వగుణంలో ఉంటే ఇలా బిహేవ్ చేస్తాము, ఇవన్నీ చెప్తున్నాము. కర్మయోగాలు ఇలా వర్క్ చేయాలి, మనకి ఈగో ఉండకూడదు, స్వార్థం ఉండకూడదు, మనం పని చేయాలి, ఇవి చెప్పాము. భక్తి యోగాలో 4 మార్గములు చెప్పాము. ఓకే. సో ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసి కొన్ని నేర్చుకుంటాం ఎక్స్‌పీరియన్స్ ద్వారా. దీస్ ఆర్ ద సెవెరల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఓకే. సో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగా ఎలా ఉంటుందంటే యూ విల్ రిసీవ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్, యూ రీడ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, దెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్. In your process of thinking, you will learn more. So this is like that chapter, especially the introduction part is little more contemplative. The chapter begins with the explanation of the tree of life. Samsara tree antaru, tree of life. Samsaram anedi, it is compared with an ocean. Okay. Samsara sagaram antaru, bhavasagaram antaru. Okay. It's compared to an ocean. Sometimes it's compared to a tree. ఈ ట్రీ మిస్టేక్, ఇలాంటి ట్రీ లేదు. ఓకే. ఒక ట్రీ ఎగ్జాంపుల్‌గా తీసుకొని మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట దీన్ని. ఓకే. పీపల్ ట్రీ ఎగ్జాంపుల్‌గా తీసుకున్నారు. పీపల్ ట్రీ అంటే మన అసిరితల్లి చెట్టు ఉంటుంది కదా! పోతే వలస విలేజ్‌లో. మీకు ఐడియా ఉంది కదమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sharwani, you have an idea of a peepal tree? Yes, sir. Yes. Yeah. So they're taking an example of a peepal tree. శ్లోకము 108లో లేదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. ఊర్ధ్వమూలం అధఃశాఖం. మూలం అంటే రూట్స్. రూట్స్ ఆర్ అప్వర్డ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ డౌన్. దిస్ ఈస్ ద ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్. జనరల్‌గా రూట్స్ ఎక్కడుంటాయి? మీదుంటాయా? కిందుంటాయా? కిందుంటాయి సార్. కిందుంటాయి. బ్రాంచెస్ ఎక్కడుంటాయి? పైనుంటాయి. పైనుంటాయి. బట్ ఇన్ దిస్ ట్రీ ద రూట్స్ ఆర్ అప్వర్డ్స్. ఓకే. అశ్వత్థ ట్రీ has roots upwards and branches are below. Opposite. ఈ షాడో కనిపిస్తుంది కదా! ఈ షాడోలో మనకి రూట్స్ అప్ ఉన్నాయి, బ్రాంచెస్ కిందకున్నాయి. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ట్రీ. హ్యాస్ ఇట్స్ రూట్స్ అబవ్ అండ్ బ్రాంచెస్ బిలో. అండ్ ద లీవ్స్ ఆర్ ది వేదాస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్. రూట్స్ ఆర్ అప్వర్డ్స్ అంటే ఈ సంసారం ఏదైతే ఉందో, సంసార ఈస్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ చేంజ్. మన ప్రపంచం ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో, దిస్ వరల్డ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజింగ్. Okay. You have your own world projected with your body, mind, and intellect that is constantly changing. Samsariti iti samsaraha. That which constantly changes is samsar. Okay. The experience of change and sorrow is called samsaram. ఈ సంసార దుఃఖం నుంచి నన్ను దాటించండి అని మనం ప్రార్థిస్తాము. ఓకే. కొన్ని ప్రార్థనలో ఉంటాయి అలాగా. So this world of sorrow, what the world we are experiencing is full of sorrow. Dukkhalayam ashashvatam అని కూడా చదివాం మనం 8వ అధ్యాయంలో. ఓకే.
So this world of change and sorrow is represented by this tree, inverted tree. Inverted ga undi, roots up unnai, branches downward unnai, and leaves are representing the Vedas. Symbolic roots are directed upwards. Roots are directed towards God, upwards. Anything which is of greater value is higher. Higher officials antamu. Ante high command antamu. Higher officials antamu. So anything that is of higher values is always above. Roots are directed above, towards the God. Roots are directed towards the God. Branches are representing this world of plurality. The world that we are seeing is represented by the branches. The roots are directed towards God, and the leaves are the Vedas. This is the tree of life. A tree, a shadow cannot exist without the real thing, right? ప్రతిబింబం ఉండదు. మనకు అసలైన వస్తువు, మూల వస్తువు లేదు అంటే దాని ప్రతిబింబం ఉండదు కదా. ప్రతిబింబము ఉంది, షాడో ఉంది అంటే మెయిన్ వస్తువు ఉన్నట్టే. ఓకే. సో ద షాడో ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ట్రీ. ఏదైనా ట్రీకి మెయిన్ ఏంటి? రూట్స్. రూట్స్ వల్లనే ట్రీ ఉంటుంది, లేకపోతే ట్రీ పడిపోతుంది. ఎ ట్రీ ఎగ్జిస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద రూట్స్. రూట్స్ నుంచే దానికి ఆహారం వస్తుంది. వాటర్ ఏదైతే తీసుకుంటుందో ప్లాంట్, అది రూట్స్ నుంచే వస్తుంది. సో the roots, the Brahman, God, because of God only we are existing, and because of God only we are nourishing. Roots, ఒక ప్లాంట్ కి ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రూట్స్ నుంచే వస్తుంది. రూట్స్ నుంచి వాటర్ పీల్చుకుంటుంది. అంతేకాదు, మనం చెట్టుకి నీళ్ళు పోసేటప్పుడు రూట్స్కే పోస్తాము. చెట్టు ప్రతి ఆకుకి పోయక్కర్లేదు, రూట్స్కి పోస్తే చాలు, రైట్? చెట్లకి నీళ్ళు పోసేటప్పుడు రూట్స్కి పోస్తే చాలు కదమ్మా, ప్రతి ఆకుకి పోయక్కర్లేదు. ఎస్. సో రూట్స్ ఆర్ ద మెయిన్ నరిష్మెంట్. ఓకే. రూట్స్ మనకి ఫుడ్ నరిష్మెంట్ ఇస్తుంది. రూట్స్ వల్లనే చెట్టుకి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది. రూట్స్ కదిలిపోయాయి అనుకోండి, చెట్టు పడిపోతుంది. సో అలాగే ఈ ప్రపంచానికి మూలము ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడు, గాడ్. అండ్ ప్రపంచం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, సస్టైన్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ గాడ్. వన్ హూ నోస్ ద ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ద నోవర్ ఆఫ్ ఆల్ ద వేదాస్. ఈ చెట్టుని అర్థం చేసుకుంటే చాలు, వేదములన్నీ తెలిసిపోయినట్టే అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ శ్లోకం మీనింగ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ శ్లోక అది. ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేదస వేదవిత్. 15th చాప్టర్ ఫస్ట్ శ్లోక. సో భగవంతుడు ఈ సాంస్క్రిట్ టర్మ్స్ మీకు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటున్నాయి అనేసి నేను ఆ పదాలు యూజ్ చేయట్లేదు. సో దెర్ ఆర్ 3 things. One is the root. Root is directed upwards. The second is the branches. Branches are directed downwards. And this is representing the world of change or samsara, the world of change. And the leaves are the Vedas. ఈ మూడు తెలుసుకుంటే వేదములంతా తెలుసుకున్నట్టే అని చెప్తున్నాడు. కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ అన్ ఓవర్ స్టేట్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఏంటి జస్ట్ ఈ ట్రీస్ తెలిసినా కదా వేదం మొత్తం తెలిసిపోతుందా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇన్ వన్ వే. వన్ హూ నోస్ క్లియర్లీ దిస్ టెంపరరీ వరల్డ్ ఆఫ్ ప్లూరాలిటీ. ఈ సంసారం ఏదైతే ఉందో ఇది టెంపరరీ, ఇది దుఃఖానికి కారణము, దీనికి అటాచ్ అయితే ఎక్కువ మనకి దుఃఖమే ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అయిపోయింది. బ్రహ్మన్, సత్యము. దిస్ ఇస్ నాట్ రియల్, దిస్ ఇస్ అన్రియల్. బ్రహ్మన్, దిస్ ఇస్ డైరెక్టెడ్ అప్వర్డ్స్. గాడ్ డైరెక్టెడ్ అప్వర్డ్స్, మూలము. అండ్ దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్. ఈ డిఫరెన్స్ క్లియర్గా తెలిసిందనుకోండి, this is temporary world of plurality and this is Brahman, the permanent source of happiness. ఈ డిఫరెన్స్ మనకు క్లియర్గా తెలిస్తే వేదము యొక్క సారం మొత్తం తెలిసినట్టే. దట్ ఈస్ వాట్ ద చాప్టర్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే. హీ హూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ డిస్క్రిమినేటివ్ ఇంటెలెక్ట్. క్లియర్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతున్నాడు. ఇది సంసారం మనం చూసేది, ఇది కంటిన్యూస్గా మారుతూ ఉంటుంది, ఇది టెంపరరీ. బ్రహ్మన్ అనేది పర్మనెంట్.
ఇది క్లియర్‌గా తెలిస్తే వేదం యొక్క సారం తెలిసినట్టే. ఇంకా కొంచెం ఈ చెట్టు గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే. ద సెకండ్ శ్లోక అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాః. I will not go much with the shloka. I will go with the meaning. సో ఒక చెట్టుకి బ్రాంచెస్ పైకే ఉంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రాంచెస్ ఆర్ అప్‌వర్డ్స్. చెప్పాను కదా! ఇలాంటి చెట్టు లేదు. ఫిలాసాఫికల్‌గా ఒక చెట్టు కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇందులో. ఓకే. ఒక చెట్టుకి బ్రాంచెస్ ఎక్కువ పైకే గ్రో అవుతాయి. కొన్ని బ్రాంచెస్ కిందకి గ్రో అవుతాయి. ఓకే. ఎదిగే కొద్దీ ఒదగమని అంటారు చూడండి. చెట్టు పెరిగే కొద్దీ కొంచెం కిందకి వంగుతా ఉంటుంది. Most of the branches grow upwards and some branches go lower towards the root. Okay. The branches that grow away from the root are lower values, and the branches that grow towards the root are higher values. ఈ హయ్యర్ వాల్యూస్, లోవర్ వాల్యూస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద గుణాస్. సత్వగుణమా ఉంటే హయ్యర్ వాల్యూస్‌లో ఉంటాడు. రజో, తమో గుణంలో ఉంటే లోవర్ వాల్యూస్‌లో ఉంటాడు. సో, ఈ వాల్యూస్ అనేది మన గుణములు బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. The branches are strengthened by the gunas. కొన్ని బడ్స్ ఉంటాయి. బడ్స్ అంటే మొగ్గలు. ఓకే. బడ్స్ ఇంకా బ్రాంచ్‌గా అవ్వలేదు అవి. బడ్స్ అవి సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ విజన్, ఫార్మ్ అండ్ కలర్. ఫర్ ఫర్ హియరింగ్, ఫర్ ఇయర్స్ సౌండ్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ టంగ్ టేస్ట్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఇవన్నీ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, పొటెన్షియల్ బడ్స్. మనము సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చే కొద్దీ అది స్ట్రాంగ్‌గా బయటకొస్తుంటాయి. బ్రాంచెస్ బయటకొస్తూ ఉంటాయి. రైట్? వాడు జనరల్‌గా సోబర్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి యూఎస్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అయ్యాడనుకోండి. యూఎస్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అయ్యాడు. ఫాస్ట్ లైఫ్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అయ్యాడు. వాడిలో ఉండే రజోగుణం ఏదైతే ఉందో అది బయటకొస్తా ఉంటుందనమాట. సో, సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ దొరికే కొద్దీ వాడిలో ఉండే గుణములన్నీ బయటకొస్తూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అయితే హిడెన్ ఉంటాయి. బయటికి రావు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు సింగింగ్ టాలెంట్ ఉంది మీకు. సింగింగ్ టాలెంట్ ఉంది. కానీ మీకు సరైన అవకాశం దొరకలేదు. మీకు సరైన ఎక్స్‌పోజర్ దొరికింది. ఒక ఒక ప్లాట్‌ఫార్మ్ దొరికింది. రైట్? మీకు టెంపుల్‌లో అలౌ చేయమని, టెంపుల్‌లో పాడమని మీకు అవకాశం ఇచ్చారు. అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆ టాలెంట్ బయటపడుతుంది. అవకాశం ఇవ్వనంత వరకు ఆ టాలెంట్ హిడెనే ఉంటుంది. టాలెంట్ బయటికి రాదు. ఒకసారి మీకు అవకాశం ఇచ్చారంటే టాలెంట్ బయటకొస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద బడ్స్. బడ్స్ ఆర్ ది సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. సెకండరీ రూట్స్. మెయిన్ రూట్ ఒకటుంటుంది. మెయిన్ రూట్ ఒకటుంటుంది. సెంట్రల్ రూట్. సెకండరీ రూట్స్ ఉంటాయి. సైడ్‌కొచ్చే రూట్స్. ఈ సైడ్‌కొచ్చే రూట్స్ ఏం చేస్తాయంటే స్ట్రాంగ్‌గా హోల్డ్ చేస్తాయి. మెయిన్ రూట్ ఊర్ధ్వమూలం అధఃశాఖం. ద మెయిన్ రూట్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద గాడ్. ఈ సైడ్‌లో వచ్చే రూట్స్ ఏమో ఆ చెట్టుని స్థిరంగా ఉంచుతాయి. దీస్ ఆర్ అవర్ థాట్ చానెల్స్, ద వాసనాస్. సెకండరీ రూట్స్ అనేవి వాసనాస్. Secondary roots hold and bind the plant firmly in the soil. వాసనాస్ అంటే మన థాట్ ఛానెల్స్. మనం ఎలా ఆలోచిస్తాము. సత్వమ ఆలోచనలు సాత్వికంగా ఉన్నాయా? రజోగుణంలో ఉన్నాయా? తమో గుణంలో ఉన్నాయా? ఇది ఆలోచనలు బట్టి మనం వర్క్ చేస్తాము. మన యాక్టివిటీస్ చేస్తాము. మన యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు కర్మఫలం ఉంటుంది. ఈ కర్మఫలం వల్ల మనం బంధించబడతాము. ఓకే. దిస్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్ టు అండర్‌స్టాండ్. చెప్పారు కదా! యస్తం వేదస వేదవిత్. ఈ చెట్టు గురించి తెలిస్తే వేదాలంతా తెలిసినట్టే. సో, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్. ఐయామ్ నాట్ వరీడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్‌స్టాండ్, బట్ ట్రై టు గ్రాస్ప్ ద బేసిక్ ఐడియా. ఓకే. సెకండరీ రూట్స్ ఆర్ ద థాట్ చానెల్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ చెట్టు ఏదైతే ఉందో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ అంటున్నాం కదా! ఈ చెట్టు ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి చెట్టు లేదు యాక్చువల్‌గా. రూట్స్ పైకుండేది, బ్రాంచెస్ కిందకుండే చెట్టు లేదు. ఇది జస్ట్ షాడో మాత్రమే. ఓకే. ఇలాంటి Yes, చెట్టు sir. లేదు. యాహ్! ఇలాంటి చెట్టు లేదు. ఒకవేళ మనం ఇది మన మైండ్‌లో ఉంది చెట్టు గానీ, యాక్చువల్‌గా అయితే లేదు. ఈ మైండ్‌లో ఉండే ఈ చెట్టు, ఈ సంసార వృక్షం ఏదైతే ఉందో, ఈ వృక్షాన్ని మనం పెకిలించేసామనుకోండి, తీసేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది?
కింద ఒక చెట్టు ఉందమ్మా. సంసార వృక్షం అని చెప్పాము. ఇది టెంపరరీ అని చెప్పాము. ఇది కాన్స్టెంట్‌గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇది దుఃఖానికి కారణం అని చెప్పాము. ఒకవేళ మనం ఈ చెట్టుని మూలంతో సహా, రూట్స్‌తో సహా పెకిలించేసామనుకోండి, తీసేసామనుకోండి, ఏం మిగిలింది? Sir, I think సత్యం మిగిలింది. సత్యం మిగిలింది. భగవంతుడు. గాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్‌నెస్. ఇది అసత్యం. ఇది లేదు. షాడో ఇది అంతే. ప్రతిబింబము. ఈ షాడో తీసేసామనుకోండి, సత్యం ఉండిపోతుంది. అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, గాడ్. అండర్‌స్టూడ్? Yes, sir. యాహ్! సో, ఈ ట్రీని రూట్స్‌తో సహా పెకిలించేస్తే మనకి సత్యం ఒకటే ఉండిపోతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చూద్దాము. ఓకే. ఈ సంసార వృక్షంని డిటాచ్‌మెంట్‌తో ఈ సంసార వృక్షాన్ని పెకిలించేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అది ఎలా పెకిలించాలి? దాని ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ చాప్టర్‌లో, నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చూద్దాము. ఇది టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది. సో, యూ జస్ట్ ట్రై టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. చెప్పాను కదా! కొన్ని వింటే వస్తాయి, కొన్ని చదివితే వస్తాయి, కొన్ని చదివిన తర్వాత మన థింకింగ్ వల్ల వి మెడిటేట్ ఆన్ ద థాట్, యూ విల్ లెర్న్ సంథింగ్. దిస్ చాప్టర్ ఈస్ లైక్ దట్. Especially the introduction part. Okay. To sum up, the things are urdhva moolam. The roots are directed upwards. The branches are directed downwards. Leaves represent Vedas. Leaves Vedas represent Vedas. There is a main root. There is a main and root. secondary root. Yes. There is a main root directed towards Brahman, and there is a secondary root which will hold the tree in place. Thought channels. Yes. The secondary roots are the thought channels. There is a main Vasanas. Yes. Main root directed towards the Brahman. The branches represent this world of samsara. The main root is towards Brahman, God. Okay. And this tree can be removed by detachment. Okay. How to remove this tree, we'll deal in the next class. This is a little tough to understand. Okay. Okay, sir. Okay, sir. You have any questions in this? No, sir. Okay. If you don't have any questions, we will stop No, sir. here.